تو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ترجمان وزارت خزانہ خرم شہزاد صاحب. بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، اب یہ جو پیش رفت ہوئی ہے مائننگ کے حوالے سے، یہ کتنی اہم ہے، اور اس میں اے آئی کے حوالے سے بھی پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں. ان منصوبوں پر عمل درآمد کب سے شروع ہوگا، اور آپ اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو بیسکس ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ریگولیٹری فریم ورک ہے جو بہت ضروری ہے. اور ریگولیٹری فریم ورک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنا ایک فریم ورک اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ کو ایک اس کی صورت نظر آنا شروع ہوتی ہے جو آپ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے یہ کیا جا رہا ہے کہ ریگولیٹری فریم ورک ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کیونکہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ دیکھیں کتنے نمبر آف پاکستانیز جو ٹریڈ کرتے ہیں کرپٹو میں، اور پورے سال کا ٹرن اوور جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز میں ہے صرف پاکستان کا. اور پاکستان جو ہے 6-7 نمبر پہ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے دنیا میں، جو کہ کرپٹو میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ صرف کرپٹو نہیں ہے، یہ صرف کرپٹو کرنسی نہیں ہے جس میں جو ہے کہ کام ہو. بیسکلی جو ٹیکنالوجی ہے وہ Web 3 کی ہم بات کر رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ بلاک چین کی بات کر رہے ہیں. بلاک چین میں آپ دیکھیں اتنی زیادہ امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بینکس ہیں، کوئی بھی اگر اکاؤنٹ کھلنے جاتا ہے تو اس کی KYC 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہوتی ہے. تو جب بلاک چین ہوتا ہے اس میں یہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے، ایک بینک جو ہے وہ KYC کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک کسٹمر کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہوئے اس کے بارے میں جانتا ہے اور وہ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے تاکہ اس کا کسی اور بینک کے پاس اگر کسٹمر جاتا ہے تو اسے کوئی مشکلات نہیں ہوتی اور اس کا ڈیٹا آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے اور جو ہے اکاؤنٹ کھل سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری بے تحاشا جو ہے فائدے ہیں جس پہ جو Web 3 اور یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجیز ہیں اس سے ملک کو ہوتا ہے. تو AI کی جہاں تک بات ہے، آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ دور بڑھ رہا ہے. تو پاکستان میں ینگ جنریشن جو ہے، ہمارے ٹیک سے بھی لوگ بہت ہیں. ہمارے انٹرنیٹ کا اسپیکٹرم مزید آنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ امپروو ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی اگر آپ یوز کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے، ایک لیپ ٹاپ اور ایک انٹرنیٹ، یہ 2 چیزیں چاہیے آپ کی ایک ینگ بڑنگ وہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کو جو کہ دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتا ہے ٹیکنالوجی کے اسپیس میں. پاکستان بہت بڑی یہ بٹ کوائننگ اور AI جو ڈیٹا سینٹرز ہے، اس کا جو میکینزم ہے وہ کیا ہے، اور ڈیجیٹل معیشت کے لیے ہم اسے امپورٹنٹ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس کا جو اس کی امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ڈیجیٹل فائنانس میں بہت کام ہو رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کیش لیس اکانومی کی طرف جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کیش کا بہت زیادہ جو ہے استعمال ہے. تو جتنا کیش کم ہوتا ہے اس کے بہت بے تحاشا فائدے فوائد بھی ہوتے ہیں، جس میں آپ ڈاکیومنٹیشن کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ ایک فیئر ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر آپ جو ہے اکانومی کی ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے بے تحاشا فوائد ہیں جو کہ ڈیجیٹل اکانومی میں ہوتے ہیں. میں ایک سعودی عربیہ کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سعودی اگر چلے جائیں، ریاض کی خاص کر میں ایگزامپل دیتا ہوں، وہاں آپ چلے جائیں تو آپ کو کیش نہ ہونے کے برابر ملے گا، اور آپ کو ٹوٹل جو ہے سب ڈیجیٹائزیشن وہاں ہو چکی ہے. دیکھیں ڈیجیٹائزیشن ان جنرل اور جو AI ہے اور جو بلاک چین ٹیکنالوجی اور Web 3 ہے، یہ نیکسٹ جنریشن کی ٹیکنالوجیز ہیں جس کی وجہ سے آپ ایفیشنسیز لا سکتے ہیں، اکانومی کو اس ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. اور خاص کر سب سے بڑی بات، آپ کے یہاں ینگ جنریشن ہے جس کو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ چینلائز کر سکتے ہیں، لیوریج کر سکتے ہیں، جو کہ دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. یہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کا ہب بن سکتا ہے، خاص کر ریجن میں بہت بڑا ہب بن سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کے یورپ ہے، ایک طرف آپ کا مڈل ایسٹ ہے، دوسری طرف آپ کے یہاں ساؤتھ ایشیا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہمیں کس طرح کیپٹلائز کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا خرم صاحب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائننگ کے لیے ہمیں سپر کمپیوٹرز درکار ہوتے ہیں، کنٹینیوس سورس آف الیکٹریسٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو مزید ایکسیسیبل بنانے کے لیے مائننگ کو ٹو دی یوتھ مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں تو ایک تو کلیئر کرتا ہوں کہ سپر کمپیوٹرز کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں ایک اچھے جو ہے ایک ویل کہہ سکتے ہیں ایک کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اچھی کنفیگریشن کی کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے، بٹ سپر کمپیوٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس میں انٹرنیٹ اور ایک ریزنیبل کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اچھا مطلب جو یہ لیپ ٹاپ اس وقت میرے سامنے پڑا ہوا ہے میں اس کے اوپر مائننگ کر سکتا ہوں؟
मैं वही कह रहा हूँ ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ी सी बेहतर हो, अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छा इंटरनेट हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। माइनिंग के लिए आपको इंटेलेक्चुअल जो है कैपेसिटी की जरूरत होती है, और उसके अंदर आपके यहाँ देखिए माइनिंग में होता क्या है, ये फार्म्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे जो डेटा सेंटर होता है, मैं एक जगह लूं और वहां पे मैं 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 1000 लोग डालूं, और वो कोड्स को जो है क्रैक करते हैं, और उसको जो है अपनी अकल से, अपनी जो है उस एबिलिटी से क्रैक करते हैं। सवालात होते हैं उसके अंदर, उसको अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको उसके रिवॉर्ड में, उसके जो है उसके इनाम के तौर पे आपको जो है वो बिटकॉइंस मिलते हैं, या फिर कोई भी करेंसी की अगर आप माइनिंग करते हैं तो उसकी जो है करेंसी आपको रिवॉर्ड होती है। तो इस तरह से एक काम होता है, उस करेंसी को फिर आप यूज करके और बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, इसमें आपने ये भी देखना है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हो, इसमें इस तरह से सपोर्ट हो कि लोग जो है वो ऑफ ट्रैक में चले जाएं। जैसे अभी है भी कि जितना भी ट्रेडिंग हो रही थी, होती आई है, वो आपके यहाँ सिस्टम में उस तरह से नहीं है, तो उसको हमने लाना है सिस्टम में, उसके अगेंस्ट इस तरह की प्रोडक्ट्स लेकर आनी है और टैक्स इंसेंटिव्स देने, जिसमें जो है वो फायदा हो और लोग इस तरफ आए, और जो है एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, एफिशिएंट इकोनॉमी क्रिएट हो। मेरे ख्याल में ये सब मुमकिन है, हमारे आइडियल कैपेसिटी भी है, और जो है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुर्रम, एक चीज और बताइएगा, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो हमें उनकी सर्विसेज भी लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, तो आप समझते हैं कि उनको भी इसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए? जी, वाई नॉट। देखिए हमारे एक्सपर्ट पाकिस्तानी, खासकर हमारे यंग जनरेशन जो बाहर है, और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ स्टडीज के हिसाब से जो एआई में टॉप के एनालिस्ट हैं, टॉप के जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उसमें पाकिस्तानी जो है वो टॉप के लोगों में आते हैं दुनिया भर में, जो कि एआई की प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, एआई की सर्विसेज क्रिएट करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, या ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो उसमें पाकिस्तानीज भी हैं, और उसमें एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज हैं, उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनके जो है वो यंग जनरेशन है। तो वाई नॉट, ये तो सबसे बड़ा जो है एरिया है जिसमें आप सिर्फ पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं वो भी, और साथ में जो बाहर हैं, सबको, सबके लिए, क्योंकि मुल्क तो सबका है ना जी, तो सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें आगे आना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे इस मुल्क को फायदा और इस मुल्क को हम आगे कलेक्टिवली लेके चलें। अच्छा खुर्रम साहब, ऐसे इस वक्त कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या माइन करना चाहिए? देखिए जी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो मैं नहीं दे सकता इस वक्त, लेकिन ये कह सकते हैं कि जी अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से हर किसी को जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्की एरिया भी है, और हर किसी का रिस्क लेवल अलग अलग होता है इन्वेस्टर्स का। तो मेरे ख्याल में वो कंसल्टेंट भी बता सकते हैं, बट इन जनरल जो है ये एक ऐसी एसेट क्लास बन चुकी है जिसमें, जैसे पहले आपको पता है कन्वेंशनल एसेट क्लासेस थी, इक्विटीज, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, या इस तरह की कमोडिटीज हो गई। तो मेरे ख्याल में एक क्रिप्टो जो है एक अच्छी बड़ी एसेट क्लास बन चुकी है, बट ये देखना होगा, हर किसी का रिस्क अलग होता है, हर किसी को अपने सर्कमस्टेंसेस देख के इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये जो बताइएगा, आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ज़वाबित जो हैं, कवानीन बड़े सख्त हो रहे हैं। So, इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का ये जो स्टेप है, जो ये हम करने जा रहे हैं, कौंसिल का क़याम और सब, ये कितना महफूज है और प्रैक्टिकल है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं शुरू में कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और किस तरह से इसको जो है लेके चलना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कैसे हम सिस्टम में लोगों को ला सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है FATF से लेकर और बहुत सारी टास्क फोर्सेज भी हमारे पास बनी हुई हैं जो इस पर काम कर रही हैं, और एक कलेक्टिव एफर्ट है। और मैं फिर ये कहूंगा, सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो पर्पज नहीं है। मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ, Web3 की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जो नेक्स्ट लेवल जो है नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट नेक्स्ट जनरेशन का है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और डिजिटल एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ क्रिप्टो जो है वो उसका एक हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसी वजह से इसको फॉर्मुलाइज किया जा रहा है, और स्टेट बैंक, SECP और सारे वो लोग शामिल हैं इस तनाजुर में, जो कि इसको देख रहे हैं, और किस तरह से एक बेहतर फ्रेमवर्क खड़ा कर सकते हैं, और किस तरह से लोगों को ला सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मुख्तसर सवाल है, आप बता दें, अब ये 2000 इजाफी बिजली दी जाएगी, कहीं हमारे बिलों में लग के तो नहीं आ जाएंगे इसके चार्जेस? नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और उसका एक अलग जो है उसके, आपको पता है स्पेशल उसके एग्रीमेंट्स होंगे, उसका किस तरह से एक विन विन क्रिएट होगा, उससे बिजली के बिलों का ताल्लुक मेरा नहीं होगा। चलिए, मैंने इससे पूछा, बजट भी आ रहा है तो बहुत सारी चीजें होनी है, तो मैं पहले से ही पूछ लूँ। थैंक यू खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम।